Good evening. Right. ඔයාලට මේ මම ටියුට් එකක් එවලා ඇති. ඒ ටියුට් එක ගන්න. Right. ඒ ටියුට් එකේ page number 1 පළවෙනි පිටුවට එන්න. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. antonyms කියලා දෙන පළවෙනි පාඩම. antonyms කියන්නේ විරුද්ධ පද, විරුද්ධ වචන. ඒකට කියනවා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා a word that means the opposite of another word. මේකට කියනවා opposite words කියලා. ඔයාලා මේ වචනේ තේරුම ලියා ගන්න. antonyms කියන්නේ විරුද්ධ පද, විරුද්ධාර්ථය. ඒකට තව වචනයක් කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් opposite words කියලා. අපි මේ වචනවල තේරුම ලියා ගමු. වචන ගොඩක් තියෙනවා. බලන්න පළවෙනි වචනය empty. ඔයාලා මේ වචනේ ඉස්සරහින් ලියා ගන්න පොඩියට ලියා ගන්න තේරුම එකේ. empty කියන්නේ his. ඒකේ විරුද්ධ පදේ ඊට ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා full, පිරුණු. empty his, full, පිරුණු. late, ප්‍රමාද, early, වේලාසන. late, ප්‍රමාද, early, වේලාසන. next one, dry, really, wet, tether. dry, really, wet, tether. active, क्रियाशीली, active, क्रियाशीली. lazy, कम्मली. active, क्रियाशीली, lazy, कम्मली. next one, easy, පහසු, difficult, අමාරු. easy, පහසු, difficult, අමාරු. easy, පහසු, difficult, අමාරු. light, ආලෝකය, නැත්නම් එළිය, dark, අඳුර. light, ආලෝකය, dark, අඳුර.
sweet panirasa, sweet panirasa, bitter titta, bitter titta, sweet panirasa, bitter titta, heavy butter, heavy butter, light sahallu, light sahallu, next one young taruna, young taruna, all vayasaka, tamahalu, all. Next one weak durvala, strong shaktimat, ඔයාලට මම යවපු ටියුබ් එකේ පළවෙනි පිටුවේ ඒ විරුද්ධ පදවල තේරුම තමයි මේ කියාගෙන යන්නේ. right weak දුර්වල, strong ශක්තිමත්, next one win දිනනවා, win දිනනවා, win දිනනවා, loss පරාජය වෙනවා, පරාද වෙනවා, win දිනනවා, loss පරාද වෙනවා, next one above ඉහළ, above ඉහළ, below පහළ, above ඉහළ, below පහළ, heavy කියන්නේ බර, light සැහැල්ලු, next one crooked, crooked කියන්නේ නැවුණු නැත්නම් වක්‍ර වූ, crooked, straight කියන්නේ ඍජු, straight ඍජු, crooked වක්‍ර වූ, straight ඍජු, win දිනනවා, win දිනනවා, loss පරාද වෙනවා. right next one happy සතුට, sad දුක, happy සතුට, sad දුක, happy සතුට, sad දුක, give active ක්‍රියාශීලී, weak දුර්වල, right give දෙනවා, receive ලබා ගන්නවා, give දෙනවා, give දෙනවා, receive ලබා ගන්නවා, give දෙනවා, receive ලබා ගන්නවා, narrow patu, narrow patu, wide pulul, narrow patu, wide pulul,
noisy घोषाकारी, noisy घोषाकारी, quiet निहंड, quiet निहंड, polite आचारशीली, polite आचारशीली, impolite अशीलाचार, polite आचारशीली, impolite अशीलाचार, polite आचारशीली, impolite अशीलाचार, rich, rich पहुंचात, poor दुप्पत, rich पहुंचात, poor दुप्पत, rich पहुंचात, poor दुप्पत, above इहला, empty his, right, next one, cheap, cheap क्या लाभ, cheap लाभ, expensive अलाभ එහෙම නැත්නම් මිල අධික, expensive මිල අධික, cheap ලාභ, expensive මිල අධික, next one, fast වේගයෙන්, slow semi, fast වේගයෙන්, slow semi, big විශාල, small කුඩා, big විශාල, small කුඩා, good හොඳ, bad නරක, good හොඳ, bad නරක, right, next one, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා heavy බර, බර, next one, same සමාන, same කියන්නේ සමාන, different, different වෙනස්, right, next one, same සමාන, different වෙනස්, far දුර, near ළඟ, far දුර, near ළඟ, next one, brave නිර්භීත, brave නිර්භීත, timid බියගොළු, timid බියගොළු, timid බියගොළු,
soft mrudu, soft mrudu, soft mrudu, hard daddy, hard daddy, same samana, absent nopaminima, present paminima, absent nopaminima, present paminima. Right, next one, ancient Parani, ancient Parani, modern aluth. Quiet කියන නිහඬ නිස්කලංක quiet. Empty his, right. Ancient Parani, modern aluth. Artificial කෘතිම, natural ස්වාභාවික. Artificial කෘතිම, natural ස්වාභාවික. agree එකඟ වෙනවා. disagree එකඟ නොවෙනවා. agree එකඟ වෙනවා. disagree එකඟ නොවෙනවා. එකඟ වෙන්නේ නැහැ. backward පිටුපසට, backward පිටුපසට, forward ඉදිරියට. backward පිටුපසට, forward ඉදිරියට. brave නිර්භීත, all සියලුම, all සියලුම, none කිසිවක් නැති, කිසිවක් නැහැ. none කිසිවක් නැහැ. always නිතරම, always නිතරම, always නිතරම, never කවදාවත් නැහැ. never කවදාවත් නැහැ. always නිතරම, never කවදාවත් නැහැ. against එරෙහිව, against එරෙහිව, against එරෙහිව, for වෙනුවෙන්, for වෙනුවෙන්, against එරෙහිව, for වෙනුවෙන්. advantage වාසිය,
advantage වාසිය disadvantage අවාසිය advantage වාසිය disadvantage අවාසිය black කළු white සුදු black කළු white සුදු patient ඉවසිලිවන්ත patient ඉවසිලිවන්ත impatient ඉවසිලිවන්ත නොවන නොඉවසිලිවන්ත patient ඉවසිලිවන්ත impatient නොඉවසිලිවන්ත early වේලාසන late ප්‍රමාද found සොයාගත් lost නැති වුණු found සොයාගත් lost නැති වුණු obedient කීකරු disobedient අකීකරු obedient කීකරු disobedient අකීකරු loose බුරුල් tight තද loose බුරුල් tight තද high ඉහළ low පහළ high ඉහළ low පහළ clean පිරිසිදු dirty අපිරිසිදු clean පිරිසිදු dirty අපිරිසිදු short මිටි tall උස short මිටි tall උස එදා අපි සාකච්ඡා කරේ විරුද්ධ පද ටික right මේක ඔයාලයි pupils book එකේ තියෙන වචන ටික තමයි මේවායින් ඔයාලට විභාගයට ප්‍රශ්න දාවි ඒකින්ද මේ ටික පාඩම් කරගන්න obedient කීකරු right turn the other page අනිත් පිටුවට යන්න බලන්න ඒකේ තියෙනවා synonyms ඒ කියන්නේ similar ඒ සමාන පද synonyms ලියා ගන්න ඒකේ තේරුම සමාන පද ඒකට කියන තවත් වචනයක් තමයි similar සමාන පද synonyms එහෙම නැත්නම් similar සමාන පද විරුද්ධ පද වලට කිව්ව antonyms එහෙම නැත්නම් opposites බලමු මේකේ center මැද center මැද middle කියන්නේත් මැද
පාලයකින් එකක් ලියා ගන්න සමාන පදනේ new අලුත් modern කියන්නේ අලුත් timid බියබුළු center මැද middle මැද new අලුත් modern අලුත් polite ආචාරශීලී courteous ආචාරශීලී quick fast ඉක්මනින් නැත්නම් වේගයෙන් quick fast dangerous එහෙම නැත්නම් risky භයානක dangerous භයානක එහෙම නැත්නම් risky hard difficult amaru hard amaru difficult amaru hard difficult amaru apahasu right intelligent clever daksha buddhimat intelligent buddhimat reply answer පිළිතුරු දෙනවා reply answer පිළිතුරු දෙනවා next one ill sick ill කියන්නේ අසනීපය sick කියන්නේත් ඒකම තමයි rest relax මේ විවේකය rest relax විවේක ගන්නවටත් කියනවනේ විවේක ගන්නවා glad happy glad කියන්නේ සතුට glad සතුට glad සතුට happy සතුට next one well known famous प्रसिद्ध well known famous प्रसिद्ध brave fearless brave fearless brave කියන්නේ නිර්භීත fearless කියන්නේ නිර්භීත තමයි right next one scare බය වෙනවා frightened ඒත් ඒකමයි scare බය වෙනවා දැන් බය present gift त्यागය present gift त्यागය color paint පාට color paint පාට ද පාට කරනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්
ස්කෑ කියන්නේ බය වෙනවා. frightened කියන්නේත් ඒකමයි. present ත්‍යාගය, color පාට, tasty රසවත්, tasty sweet, beautiful pretty ලස්සන, beautiful pretty ලස්සන, last one rich wealthy, rich පොහොසත්, wealthy කියන්නේ පොහොසත්, tasty රසවත්, right බලන්න ඒ ඩිගේ ලියා ගන්න බැරි වුණු එකක් තියෙනම් ආපහු අහන්න පොඩ්ඩක් similar words වල කොහොම ලියලා නේ ආපහු ෂුට්ටක් බලන්න කාටත් කියනවා ආපහු බලන්න මම එක සැරයක් කියාගෙන යනවා ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න center මැද new අලුත් polite ආචාරශීලී quick ඉක්මන් dangerous භයානක hard අමාරු intelligent බුද්ධිමත් නැත්නම් දක්ෂ reply පිළිතුරු දෙනවා ill අසනීපය rest විවේක ගන්නවා glad සතුට well known ප්‍රසිද්ධ brave නිර්භීත ස්කෑ බය වෙනවා present ත්‍යාගය color පාට tasty රසවත් beautiful ලස්සන rich පොහොසත් right එතකොට මේ ටික අනිවාර්යයි විභාගයට එනවම තමයි ඔය synonyms එහෙම නැත්නම් similar words එහෙම නැත්නම් antonyms විරුද්ධ පද සහ සමාන පද මේවෙන් ඔයාලට 10ක් දායි විභාගෙට හරි ඉතින් මේ දෙකම පාඩම් කරලා තියාගන්න right ගැටලුවක් නැහැ නේ ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය තුන්වෙනි පාඩම ඒ දින collective nouns අපිට මේව සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණා පහුගිය දවස්වල මේක අලුත් පාඩමක් collective nouns සමූහ වාචී නාම පද ලියා ගන්න මාතෘකාව ඔතන මාතෘකාව තියෙනනේ උඩ දීලා එතන ඉස්සරහින් ලියන්න collective nouns සමූහ වාචී නාම පද Learn first one. මේවා තේරුම අපි ඉස්සරහින් ලියා ගමු. මේ ටියුට් එකේමයි ලියන්නේ පොතේ නෙවෙයි. right? තේරුම ලියා ගන්න ඉස්සරහින් විභාගයට එනවා මේ ඔයාලයි මේ workbook එකේ මේ පාඩම තියෙනවා. පොත් දෙකේම තියෙනවා. මේව තමයි තියෙන්නේ. මේ ටික පාඩම් කරගත්තම විභාගයට එන ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන්. A piece of cheese. ලියා ගන්න තේරුම මේක ඉස්සරහින් cheese කැබැල්ලක්. cheese කෑල්ලක්. නැත්නම් කේජු කෑල්ලක්. A piece of cheese. cheese කෑල්ලක්.
ටියුට් එකේම ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. A piece of cheese. Cheese කෑල්ලක්. A bowl of sugar. සීනි භාජනයක්. සීනි භාජනයක්. සීනි භාජනයක්. A bowl of sugar. සීනි භාජනයක්. A packet of tea. තේකොළ පැකැට්ටුවක්. තේකොළ පැකැට්ටුවක්. A packet of tea. තේකොළ පැකැට්ටුවක්. A slice of bread. A slice of bread. පාන් පෙත්තක්. A slice of bread. පාන් පෙත්තක්. A jar of honey. පැණි භාජනයක්. A jar of honey. පැණි භාජනයක්. A jar of honey. පැණි භාජනයක්. ඒකේම ඔයාලයි वर्क बुक එකේ තියෙනවා ඒ වගේ ඔක්කොම. ඔයාලට අඳින්න රූප අඳින්න එහෙම තිබ්බා. අපි ඒව බලමු ඊළඟට. Next one. A bunch of bananas. කෙසෙල් ඇවරියක්. A bunch of bananas. A kilo of rice. A kilo of rice. සහල් කිලෝ එකක්. A kilo of rice. Next one. A line of clothes. A line of clothes. රෙදි වැලක්. A line of clothes. රෙදි වැලක්. Right. Next one. A sheet of paper. පත්තර පිටුවක්. A sheet of paper. පත්තර පිටුවක්. A swarm of bees. මී මැසි රංචුවක්. A swarm of bees. මී මැසි රංචුවක්. A bouquet of flowers. මල් කලබක්. මල් කලබක්. A fried of lions. සිංහයන් රංචුවක්. Of fried of lions. සිංහයන් රංචුවක්. A herd of
lions. Sorry, a herd of cattle, gawayan ranchuak. A herd of cattle, gawayan ranchuak. Next one, a collection of stamps, muddara ekatuwa. A collection of stamps, muddara ekatuwa. A flock of sheep, bataluan ranchuak. A flock of sheep, bataluan ranchuak. A school of wheels, talmasun ranchuak. A school of wheels, talmasun ranchuak. तने स्कूल කියන්නේ පාසල කියන එක නෙවෙයි නේද? තර ranchuak ප්‍රාණ. A school of wheels, talmasun ranchuak. A troop of monkeys, a troop of monkeys, Banduran ranchuak. A swarm of bees කියන්නේ මීමැසි රංචුවක්. A troop of monkeys, Banduran ranchuak. A flight of stairs, padipelak. A flight of stairs, padipelak. A flight of stairs, padipelak. A flight of lions කියන්නේ සිංහයන් රංචුවක්. Right, next one. A packet of biscuits, biscuit packet tuak. Atau visko tu packet tuak. Next one. A fleet of ships, Naupela. A fleet of ships, Naupela. A fleet of ships, Naupela. A pack of wolves, Workian ranchuak. A pack of wolves, Workian ranchuak. Next one.
A glass of water. වතුර වීදුරුවක්. A glass of water. වතුර වීදුරුවක්. A flight of stairs කියන්නේ පඩි පෙළක්. A glass of water වතුර වීදුරුවක්. Right, next one. A range of mountains, කඳු පන්තියක්. A range of mountains, කඳු පන්තියක්. A range of mountains, කඳු පන්තියක්. A herd of cattle, ගවයන් රංචුවක්. Yes, කඳු පෙළක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Next one. A team of players. ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමක්. A team of players. ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමක්. A new pair of shoes. අලුත් සපත්තු කූට්ටමක්. අලුත් සපත්තු ජෝඩුවක්. A new pair of shoes. අලුත් සපත්තු ජෝඩුවක්. Right, next one. A gang of thieves. බලන්න පොඩක් එකක් මග ඇරුණානේ. ඒ විදිහම වද්ද a herd of elephants. අලි රංචුවක්. A herd of elephants. අලි රංචුවක්. A herd of elephants. Ali Ranchua. A team of players. ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමක්. A new pair of shoes. අලුත් සපත්තු කූට්ටමක්. නැත්නම් යුගලයක්. A gang of thieves. හොරු කණ්ඩායමක්. A gang of thieves. හොරු කණ්ඩායමක්. A gang of thieves. හොරු කණ්ඩායමක්. Right, next one. A galaxy of stars. A galaxy of stars. තාරකා මණ්ඩලයක්. A galaxy of stars. තාරකා මණ්ඩලයක්.
තාරකා මණ්ඩලයක් a slice of cake cake පෙත්තක් a slice of cake cake පෙත්තක් a tube of toothpaste දත් බෙහෙත් නලයක් එතන දත් බෙහෙත් එකක් right ඔයාලට විභාගයට collective nouns වලින් එන්න පුළුවන් ඒව ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ මේ වයින් 5ක් හෝ 10ක් තමයි විභාගයට එන්නේ ඒකින්ද මේ ටික පාඩම් කරගන්න right අනිවාර්යෙන් විභාගයට මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉතින් මේ උගන්නපු අද උගන්නපු මේ පාඩම් තුනම නේ විරුද්ධ පද ඊට පස්සේ සමාන පද ඊට පස්සේ මේ collective nouns අනිවාර්යෙන් විභාගයට එනවා පාඩම් තුනෙන් right right අපි ඊළඟට එන්න අනිත් පිටුවට right apostrophe නේ උඩුකමාව එහෙම නැත්නම් contraction කෙටි කිරීම මේ අපි මේවා මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ අපි පොතේ pupils book එකේ අපි මේ පාඩම සාකච්ඡා කරා සහ මේ වයින් ප්‍රශ්නත් අපි කරානේ ඒ pupils book එකේ තිබුණ ටික තියෙන ටිකම තමයි මේ මෙතනක් දීලා තියෙන්නේ මම මේ ටියුට් එකට දාලා තියෙන්නේ මේ ටිකනොත් ඔයාලට විභාගයට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඒකින්ද මේවා මේ කෙටි කරන විදිය ඔයාලා ඒ ටික පාඩම් කරගන්න ඊළඟට අපි එමු දැන් මේ ටික මම කියන්න ඕනේ නැහනේ අපි මේ වයින් සති දෙකක් ප්‍රශ්නත් කරානේ ඒකින්ද අද ඒ ටික පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ ඊළඟට පස්වෙනි එකට එන්න right බලන්න ඒ කියවන්න Sugat says about his favorite sport Sugat කියනවලු ඔහුගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව ගැන right read his description කියවන්නලු ඔහුගේ විස්තරය and answer the following questions සහ පාත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න කියලා කියන්නේ පොඩක් ඔයාලා මේක බලා ගන්න my favorite sport මේකේ තියෙන අමාරු වචන ටික එතනම උඩින් ලියා ගන්න වචන ගාවින් මං කියන ඒවා Tamanට අමාරු ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා ලියා ගන්න my favorite sport is cricket කියන්නේ මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව cricket it is the most popular sports in Sri Lanka ඔතන ඔයාලයි මේ ස්පෝර්ට් කියලා හදාගන්න ඉස් අකුරක් වැඩි වෙලා තියෙන එක කපලා දාන්න it is the most popular sport in Sri Lanka නේ the most popular කිව්වම ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය එය ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව right ඊළඟට තා පොඩි මිස්ටේක් එකක් තියෙන එක හදාගන්න it is the නෙවෙයි එන්න ඕන I like එතන එන්න ඕන I like cricket I like
I like cricket. I like cricket for many reasons. It is the කියන එක කපලා ලියා ගන්න I like කියලා එතන. I like ඊට පස්සේ දෙනවා cricket for many reasons. Most කියන්නේ ගොඩාක්ම. Right, next one. එතකොට කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි I like. මම කැමති cricket වලට for many reasons. Reasons කියන්නේ හේතු. Many reasons බොහෝ හේතු. Right? for කියන්නේ නිසා. මම cricket වලට කැමති බොහෝමයක් හේතු නිසා. Next sentence. It is a team game. ඒක කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් කියලා කියනවනේ. It is a team game. ඒක කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක්. Right? මතක තියාගන්න ඔයාලට විභාගෙට ඡේදයක් දීලා ප්‍රශ්න අහනවා. හරිනේ? O level දක්වා මේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒකින්ද මේවට හුරු වෙන්න වෙනවා. මම හැමදාම ටියුට් එක දානවා මේ ප්‍රශ්නයක්. ඒතර නිකම් මේවා හුරු වෙලා යනවා වචනත් අහු වෙනවා අපිට ගොඩක්. සෑහෙන වචන අහු වෙනවා මේවා සාකච්ඡා කරනකොට. ඒකින්ද මේ මම එවන ටියුට් එක ඔයාලා ඒක ගන්න. ටියුට් එක අරගෙන ළඟ තියාගන්න නැත්නම් අර අමාරුයි. right? ඒතර අපිට ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන් බෝඩ් එකේ ලියන්න ඕනත් නැහැ වැඩිය. මේ බෝඩ් එකේ ලියනකොට ගොඩක් වෙලා යනවා. right? Right, next one. It is also a very fascinating game. Fascinating. ලියාගන්න තේරුම එතන උඩින් මවිත කරවන නේ පුදුම කරවන fascinating. ඒක තවද also තවද නැත්නම් ඊට අමතරව also ගොඩක් මවිත කරවන නේ පුදුම කරවන ක්‍රීඩාවක්ලු. මේ වචන ලියා ගන්න දන්නේ නැති කට්ටිය when we play cricket, right? ඒක බලන්න පොඩ්ඩක් ඔය when කියන්නේ එතන when කියන්නේ අර ප්‍රශ්නයක් අහනකොට දාන කවද්ද කියන එක නෙවෙයි. right? බලන්න ඒක. when we play cricket. අවුනේ තියන්නේ මේ when කියන්නේ විට නේ අපි මට මෙන්න මේ when කියන එක අමතක කරලා බලුවොත් we play cricket කියන්නේ අපි cricket සෙල්ලම් කරනවානේ we play cricket අපි cricket සෙල්ලම් කරනවා එතකොට when we මේක මේ conjunction එකක් විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සම්බන්ධක පදයක් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න දාන්නේ when විට එහෙම නැත්නම් විට කොට right එතකොට මේකේ ඔක්කොම තේරුම එකතු වුණාම අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන විට right අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන විට මේ පාඩම අපේ මේ කන්ජන්ක්ෂන් එක අපිට ඉදිරියේදී අහු වෙනවා when කියන එක when while එකට එන්නේ ඒක ඔයාලයි POPL's book එකේ තියෙනවා අපි වැඩිදුර ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු දැනට මේකේ තේරුම මේව ගමු when we play cricket අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන විට right ලියා ගන්න එතන මේ when වල තේරුම විතරක් ඔයාලා ලියා ගන්න විට කියලා. එතකොට අනිත් ටික තේරෙනවනේ we play cricket කියන්නේ අපි cricket සෙල්ලම් කරනවා. right. We spend most of our time in the open air. බලන්න මේ වාක්‍ය. අපි cricket සෙල්ලම් කරන විට we spend කියන්නේ ගත කරනවා. ඒ වචනේ ලියා ගන්න දන්නේ නැහැ නං. spend ගත කරනවා. We spend most of our time ගොඩාක් වෙලා නේ අපේ කාලයෙන් බොහෝමයක් most ගොඩක්ම කොහෙද ගත කරනවා කියන්නේ in the open air එලිමහනේ in the open air එලිමහනේ
right, next one ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. playing in the open air. playing also කියන්නේ ඊට අමතරව playing ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. playing දැන් play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවානේ, right? play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි playing කියන්නේ මේකේ තේරුම් තුනක් තියෙනවා. playing එකක් ගන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කරමින්. මේක ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ තේරුම. playing සෙල්ලම් කරමින්. තා තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. සෙල්ලම් කිරීම. ඊළඟ තේරුම සෙල්ලම් කරන. මෙන්න තේරුම් තුන. මොකද්ද? සෙල්ලම් කරමින්, සෙල්ලම් කිරීම, සෙල්ලම් කරන. right? මේ විදිහට අනිත් ඕනම verb එකක මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ing දාවම තේරුම් තුනක් එනවා. right? දැන් අපි ගත්තොත් verb කියලා ඔබට අහන් ඉන්න මේක ඉතාම වැදගත්. නැත්නම් ඔයාලට මේවා තේරුම් ගන්න බෑ. verb කියන්නේ වැඩ කරනවානේ. working කියන්නේ මේකේ තේරුම් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්න නැත්නම් එක තේරුමක් බොහෝ දුරට. වැඩ කරමින් එකක්. දැන් මේක වගේ ආදේශ කරලා බලන්න. වැඩ කරමින්. අනිත් එක වැඩ කිරීම. අනිත් එක වැඩ කරන. right? ඔයාලට ඕනනම් මේක ලියා ගන්න. අපි මේවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. මෙන්න මේ කොටු කරපු එක ඕනනම් ලියලා තියා ගන්න. මේ ඩියුට් එකේම ලියලා තියා ගන්න ඔය යටින්. යට ඉඩ තියෙනෝනේ. playing කියලා ලියලා මේ තේරුම් තුනම ලියලා තියන්න. තාම වැදගත්. right, अब බලමු ඊළඟට. ඒතර එතන වාක්‍යය කියනවා playing in the open air නේ. එලිමහනේ සෙල්ලම් කිරීම. දැන් මෙතන ගන්න බෑ එලිමහනේ සෙල්ලම් කරමින් කියලා. එහෙම ගත්තොත් වැරදි තේරුම. එලිමහනේ සෙල්ලම් කිරීම is very good for our health. very good නේ. ගොඩාක් හොඳයි for our health. health කියන්නේ සෞඛ්‍ය. අපේ සෞඛ්‍යයට. right? ඊළඟ වාක්‍ය it is a good form of exercise too. ඒක හොඳ ව්‍යායාමයක්ලු. ආපහු කියනවා නතර පොඩ්ඩක් දෝෂයක් තියෙනවා. print දෝෂයක්. එතන when නෙවෙයි එන්න ඕන. when කියන එක කපලා ඔයාලා හදා ගන්න. එතන v කියලා. v අපි when නෙවෙයි එන්නේ v. right? We have a world famous cricket team. right? බලන්නේ වාක්‍ය. We have නේ. මම ඔය pattern එක කියලා දුන්න have has. නේ. තියනවා සිටිනවානේ. ඒකට ඔය කියන්නේ we have අපිට ඉන්නවා a world famous cricket team. a world famous cricket ඔතන තා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒකත් ලියා ගන්න ටීම් කියලා. ටීම් වැදිලා නෑ ඒක. a world famous cricket team. අපට ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඊළඟට කියනවා we won දිනුවා. මේ ජයග්‍රහණය කළා. we won the world championship. ලෝක ශූරතාවය in cricket වලින් in 1996
1996 බලන්න ඔය නිපාත එහෙම භාවිතා වෙන විදිය නේ මම නිපාත ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ අවුරුද්දක් කියන්නේ අපි දානවා ඉන් කියන නිපාත පදේ නේ දැන් බලන්න මේවයි භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ ඒවා right ඔයාලා මෙහෙම කරන්න ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා බලන්න උත්තර ලියන්න විනාඩි 3ක් විනාඩි 4ක් දෙන්න උත්තර ලියන්න පං කරන්න ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න හතරට දැන් ඡේදේ කියවලා දැන් මම කියලා දුන්නානේ මේ ඡේදේ හොඳට කියවලා මේ ප්‍රශ්න හතරට උත්තර ලියන්න ඕනම පොඩක් ප්‍රශ්න ටික පොඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් පළවෙනියෙන් අහන්නේ what is the most popular sport in Sri Lanka නේ මොකක්ද අහනෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාව right next one what is very good for our health මේක ලියන්නේ ටියුට් එකේමයි ඩිස්ටන්ස් තියෙනෝනේ මොකක්ද අහනෝ ගොඩක් හොඳ අපේ සෞඛ්‍ය සඳහා third one when we play cricket අපි cricket සෙල්ලම් කරන විට where do we spend most of our time කොහෙද අපි ගත කරන්නේ අපේ කාලය right තුන්වෙනි එක අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන විට කොහෙද අහනවා අපි ගොඩාක් වෙලා කාලය ගත කරන්නේ මේක ඡේදේ තිබ්බනේ ඊළඟෙන් අහන්නේ when did we win the world championship in cricket කවදාද අපි ලෝක ශූරතාවය දිනාගත්තේ ක්‍රිකට් වලින් right ලියන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න තව මම ලියන්න කවුරුත් උත්සාහ කරන්න උත්තර ලියන්න අනුමාන කරලා හරි ලියන්න නැත්තම් මේවට හුරු වෙන්නේ නැහැ right time එක ඇතිනේ
අය බලමු එහෙනම්. What is the most popular sport in Sri Lanka? මොකක්ද උත්තරේ? cricket. ලියන්න උත්තරේ වැරදි නම් answer එක cricket. Number 2, what is very good for our health? මොකක්ද අහනෝ අපේ සෞඛ්‍යයට ගොඩාක් හොඳ මොකද්ද බලන්න ඒක තියෙන්නේ 1 2 3 4 හතරවෙනි පේලියට එන්න ඒකේ තියෙනවා playing in the open air is very good for our health නේ ඒතර උත්තරේ එන්න ඕන playing in the open air ඔන සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලිව්වත් කමක් නැහැ නැත්නම් කෙටි උත්තරේ ලියනවා නම් playing in the open air කිව්වත් හරි right පළවෙනි එක කියන්නේ cricket but third one when we play cricket අපි cricket සෙල්ලම් කරන විට where do we spend most of our time කොහෙද අපි අපේ කාලය ගොඩක් ගත කරන්නේ මොකක්ද දෙන්න ඕන yes in the open air ඒක බලන්න තුන්වෙනි පේලිය අන්තිමට තියෙනවනේ ගේමක් නැහැ right in the open air right next one last one when did we win කවද්ද අපි මේ ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවය දිනාගත්තේ කියලා අහන්නේ. උත්තරේ මොකද්ද? In 1996. ඔය in කියන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. නේ වර්ෂය විතරක් ලිව්වොත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. නිපාත වදේ දාන්න අනිවාර්යෙන්. In 1996. Right. Okay. තර මෙහෙමයි. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ ඡේදයක් කියවලා උත්තර ලියන්න එනවාමයි. අපි මේවට හුරු වුනේ නැත්තම් අනේ මේවා මේ 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් කරනකොට මේ ගේමක් නැති වෙලා යනවා. හරි? ඒකින්ද මේවට මේවා හරියට කරන්න මේ විභාගයට අනිවාර්යයි. ලකුණු සාමාන්‍ය පෙළට යනකොට ඔයාලට මේක ලකුණු 8ක් වගේ හම්බ වෙනවා මේ ඡේදෙට. right? ඡේද දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පේපර් එකට එක ඡේදයක් තියෙනවා. දෙවෙනි පේපරේ තව ඡේදයක් තියෙනවා. පළවෙනි පේපරේ ඡේදෙට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි ඡේදේ ලකුණු 8යි. right? ලකුණු 13ක්. හරි? ලකුණු 13ක් 14ක් වගේ වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක අසමත් වුණොත් ලකුණු 100න් 200න් ගන්න බෑ හරිනේ ඒකෙන් ඉඳන් දෙවෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ මොකක්ද දෙවෙනි එකට එන්නේ playing in the open air හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න ඊළඟට 6 වෙනි එක basic grammar කියලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ පාඩම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. නේ have has have had. මම මේ කියලා දුන්නා. නේ have has present බලන්න ඒක have has present. ඒක වර්තමානයේදී කාලෙදී තමයි have has භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට had භාවිතා කරන්නේ අතීතයේදී. ඒක දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ උඩ බලන්න. අවදින විට යටින් I we you they ඒවත් එක බහුවචනයවත් එක දාන්නේ අපි have. ඊළඟ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා he she it Ravi ඒවත් එක has. ඒ කියන්නේ ඒක වචනත් එක has දාන්නේ. ඊළඟ බලන්න had එන හැටි
I, we, you, they, he, she, it, Ravi. ඕනම නාම පදයක් දාන්න පුළුවන් head එක. ඒක ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නැහැ. right? මේ have has වල තේරුම තමයි මේ මං ගියසත් කලින් නෝට් වල දුන්නනේ. තියනවා සිටිනවා. had වල තිබුණා සිටියා. right? මේ ඊටාම වැදගත් මේ පාඩම්. ඔයාලට උගන්වන්න තියෙනවා මේ පාඩම්. පොතෙන් තමයි මේව ගත්තේ. right? ඒ පාඩම් බලලා තමයි මේව අරන් තියෙන්නේ. අර ඒ භාගයට එයි. බලන්න ඊළඟට දැන් ඒක ආපහු සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ නැහනේ. have has had භාවිතාවෙන් ඉඳ මං කියලා දුන්නා. ඒක ආපු නැති ළමයෙක් ඉන්නවා නම් කලින් වීඩියෝස් අරන් බලන්න. right? බලන්න ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ප්‍රශ්න 10ක් විතර තියෙන බලමු. 15ක් විතර වගේ. fill in the blanks using has, have, had. මේ ස්ටැම්ප් පුරවන්නලු have, has, had දාලා. right? බලන්න මේකේ මේ had යොදනකොට ඔයාලට කාල සීමාවක් දීලා ඇතිනේ. අතීත ටයිම් එකක් හඟවන පදයක් දීලා ඇති. ඒක අන්තිමට වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුලින් එන්නත් පුළුවනි. ඒව බලන්න පොඩ්ඩක් yesterday, last year, last week, right? last month. ඒ වගේ ටයිම් එක හඟවන පදයක් ඇති අන්තිමට වචනයක්. ඔයාලට විනාඩි 5ක් දෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. right? මම කරන්න. හයවෙනි ප්‍රශ්නය බේසික් ග්‍රැමර් කියලා තියෙන පාඩම have, has, had පාඩම උගන්වන්නේ. ඒකේ ප්‍රශ්න 15ක් දීලා තියෙනවා. ස්ටැම්ප් පුරවන්න. ඒ ටික කරන්න කිව්වේ. ඔය මේක රෙකෝඩ් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒක දානවනේ. තාත් පොඩි අපහැදිලි තැන් තියෙනවා මේ රෙකෝඩ් එක අරගෙන ඔයාලා බලන්න. එතකොට මේක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ.
right අය බලමුනේ බලන්න first one or tute එකේ මේකේ තමයි කරන්නේ right බලන්න පළවෙනි එක he has a car බලන්න හරියන්න හරිනම් හරි දාගන්න he has a car first one බලන්න දෙවෙනි එක ඒකේ අන්තිමට දෙනවා yesterday කියලා yesterday නේ yesterday කියන්නේ ඔයාලා ලියා ගන්න දන්නේ නැහැ නං ඊයේනේ right ඒතර මේක ඊයේ නම් මේක simple past එකක් නේ අතීතයි එහෙනම් අපි දාන්න පුළුවන් එකම දෙයයි තියෙන්නේ had right number 2 first one has second one had එතකොට එන්නේ I had 300 rupees yesterday මේ මාගාව තිබුණා රුපියල් 300ක් ඊයේ මාගාව රුපියල් 300ක් තිබ්බා ඊයේ had වල තේරුම තිබුණා third one මුලටම දීලා තියෙනවා today කියලා නේ today කියන්නේ අද නම් වර්තමානයිනේ එහෙනම් අපිට දාන්න දේවල් දෙකයි තියෙන්නේ එක්ක has එහෙම නැත්නම් have ඒතර ඒකෙනුත් අපි බලනවා I එක්ක මොකක්ද දෙන්නේ I එක්ක එන්නේ I have right simple මේවා next one ඒතර බලන්න today I have only 100 rupees එතකොට අද මාගාව තියෙන රුපියල් 100ක් විතරයි කියලා කියන්නේ නේ only කියන්නේ විතරයි නැත්නම් පමණයි only right ඒවයි තේරුම් පොඩ ඔයාලා මේ නොදන්නා වචන තියෙනම් පොඩ එතන උඩින් පොඩියට ලියා ගන්න තමන්ට බලා ගන්න පුළුවන් විදියට. ඒතර මේ වචන තමයි ඕන right විභාගෙට වචන ගොඩක් දැනගෙන හිටියම පේපර් එක ලියන්න ලේසි right next one fourth one බලන්න ඒකේ තියෙනවා අන්තිමට last year කියලා නේ last year කිව්වම ඒක අතීත එකක් නේ අතීත නම් අපි ඒකට භාවිත කරන්නේ had right ඒතර ඒකේ තේරුම තමයි she had a car last year at a year අවුරුද්දේ කාර් එකක් තිබුණා right next one they are police officers ඒගොල්ලෝ පොලිස් නිලධාරීන්ලු ඒගොල්ලන්ට තුවක්කු තියෙනවා නේ guns කියන්නේ තුවක්කු ඒ යාර ටයිම් එකක් මොකුත් නැහැනේ ඔයා මුලටම දෙන ආදාළ තියෙන මේ වාක්‍යතොර වර්තමානයි නේ මිසා දාන්නේ වර්තමානටනේ right එහෙනම් එතනට එන්න ඕන they have guns ඒගොල්ලන්ට තුවක්කු තියෙනවා right next one he's a farmer ඔහු ගොවියෙක් he's a farmer ඔහු ගොවියෙක් he has a farm කියන්නේ ගොවිපළනේ farm කියන්නේ ගොවිපළක් ඔහුට ගොවිපළක් තියෙනවා he has a farm he ඒක වචනයි ඒකින්ද has what is next one he is a shopkeeper he has a shop මේ ඔහු මොදලාලි කෙනෙක්නේ ඔහු වෙලෙන්දේ කඩකරුවෙක් ඔහුට කඩයක් තියෙනවා G පොඩ අපිට මග ඇරෙනවා G බලන්න they are fishermen ඒගොල්ලෝ දීවරයෝ fishermen they have boats ඒගොල්ලන්ට බෝට්ටු තියෙනවානේ
7 have 8 has H. Right. Next one. I බලන්න. I. ඒ දෙනවා. He is a kind man. ඔහු කරුණාවන්ත මිනිසෙක්. මිනිසෙක්. He has many friends. He has. ඔහුට බොහෝ යාළුවෝ ඉන්නවා. J. The monkey. මේ monkey කිව්වම වඳුරානේ. ඊපස් තියෙනවා a long tail. නේ දිග වලිගයක්. Monkey singular ඒක වචනයි has. Right? Okay. ඒ බලන්න. It is a large building. නේ large building. large විශාල building කියන්නේ ගොඩනැගිල්ල. large building. ඒක විශාල ගොඩනැගිල්ලක්. It has many rooms. has තියනවා many rooms බොහෝ කාමර. නේ it කියන්නේ ඒක වචනයි ඒකින්ද has. Right? Next one. L. ඒ තියනවා he is a rich man. නේ අන rich අදහුණා rich පොහොසත් නේ. ඔහු පොහොසත් පුජ්‍යලෙක් මිනිස්සෙක්. He has much money. ඔහුට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. He has much money. Next one. බලන්න M පොඩ වෙනස්. M. ඒ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ do you have a car? Right? Do you have a car? Do you have a car? පාට කාර් එකක් තියෙනවද? ඊළඟට බලන්න කමලා. Kamala has 2 brothers. M. Kamala එක්කෙනයි has. Kamala has 2 brothers. Kamalaට සහෝදරයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට O. We have a kind teacher. අපිට කාරුණික ගුරුතුමෙක් ඉන්නවා. බලන්න last one වෙනස් නේ. ඒකේ අන්තිමට තියෙන last year කියලා. Right? Last year ගිය අවුරුද්දේ. එහෙමනම් මේක අතීත එකක් නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මොකක්ද දෙන්න ඕන? had. P. had. We had our examination last year. නේ. We had අපිට තිබුණා අපේ විභාගය last year ගිය අවුරුද්දේ. Right? අඩුපාඩු දෝෂ තියෙනම් හදාගන්න. නේ. අද අලුතෙන් ආපු ළමයි ඉන්නවනම් මේ පාඩම මම කලින් කියලා දීලා ඇත්තේ මේ has have භාවිතා වෙන විදිය has have had අපි ප්‍රශ්නත් කරා මේ වීඩියෝ එක අරන් බලන්න. නැත්තම් තේරෙනව අඩු වෙයි. Right? Right. ඔයාලා ඊළඟට මේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නයට එන්න ටියුට් එකේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නයට. Read the following notice and answer the questions given below it.
කියවන්නලු පහත notice එක දැන්වීම and answer the questions given below it. පහත දීපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නලු නේ. බලන්න මේක කියවලා පුළුවන් එහෙම තමයි බලන්න වෙන්නේ. right. අපි 7 වෙනි එකට එමු මේක කළා 8 කළා 7 වෙනි එකට එමු. right. ඒ 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. ඉක්මන් කරන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්න ඉක්මනට ලියන්න. right. Right, බලමු. බලන්න first one, what is this notice about? මේ notice එක කුමක් ගැනද කියලා අහන්න. මොකද උත්තරේ? Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Right? උත්තරේ ලියා ගන්න. Sleeping Beauty. මේ උඩ තියෙනවා notice එකේ තියෙනවා ඒක දෙවෙනි තුන්වෙනි පේලියේ Sleeping Beauty කියලා. Next one, who presents this drama? කවුද මේ drama එක presents කරන්නේ ඉදිරිපත් කරන්නේ නේ. present කරනවා කියන්නේ ඉදිරිපත් කරනවා උතන. drama කියන්නේ නාට්‍ය. කවුද ඉදිරිපත් කරන්නේ? drama society. Right? drama society. නාට්‍ය සංගමය.
බලන්න හරි නම් හරි දාගන්න වැරදි නම් හදාගන්න. When is it? කවද්ද ඒ තියෙන්නේ? When is it? කවද්ද තියෙන්නේ? On Monday 19th June 2008. On Monday 19th June 2008. Right? Number 4. At what time is it? කීයට විතරද ඒක තියෙන්නේ? Time එක ගන්න කීයට විතරද ඒක තියෙන්නේ? කීයට විතරද? At 10:30 am. At 10:30 am. උදේ 10:30ට. Number 5. What is the venue? Venue කියන්නේ ස්ථානය. ඒක තියෙන තැන. ලියාගන්න venue කියන්නේ තැන, ස්ථානය. මොකද තැන? At the school main hall. මේ පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ. At the school main hall. At the school main hall. Right, next one. Where can you buy the tickets? කොහෙන්ද අහනවා ඔයාට tickets මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහෙන්ද? At the school office. නේ අන්තිමටම තියෙන්නේ පොඩියට ලියලා. At the school office. At the school office. 7. What is the price of a ticket? Ticket එක මිල, price මිල කීයද කියලා අහන්නේ. 50 rupees නේ. 50 rupees. බලන්න අපව මුලින් ඉඳලා ප්‍රශ්න ටික අහගන්න, උත්තර ටික අහගන්න. පළවෙනි එකට sleep in beauty. Number 2 drama society. Number 3, on Monday, 19th June 2008. Number 4, Velavane at 10:30 am. Number 5, at the school main hall. Number 6, at the school office. Number 7, 50 rupees. Right? මේ වගේ ඒවා විභාගයට එයි හොඳේ. හොඳද? Right. ඊළඟට 7 වෙනි ප්‍රශ්නය මම homework වලට දෙනවා ඔයාලට කරලා තියන්න. Value of trees ගැන තියෙන්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒකේ box එක ඇතුලේ ඔයාලට වචන ටිකක් දීලා දෙනවා වචන 10ක්. ඒකෙන් අරන් පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න තමයි විභාගෙට එන්නේ. හරි? ඒකට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේවා ඔයාලා කරලා තියන්න. ලබන සතියේ අපි සාකච්ඡා කරමු ඒක. ඊළඟට ඔයාලා බලන්න මේකේ last page එකේ අන්තිම පිටුවේ බලන්න verb list එකක් තියෙනවා. ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක්. ක්‍රියාපද 51ක් දාලා තියෙනවා ඒකේ. පළවෙනි එක ගත්තොත් go යනවා. තේරුම්ට එක ඕන කෙනෙකුට මේක කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. do කරනවා, give දෙනවා. ඒ වගේ ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක් තියෙනවා. 51ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ටික පාඩම් කරගන්න වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ අනිත් තීරුවේ තියෙනවා past tense කියලා එකක්. අතීත කාලය. බලන්න ඒකේ go කියන එක මේක හොඳට බලා ගන්න. මේ homework එකක් දෙන්න හදන්නේ. දැන් go කියන්නේ යනවනේ. ඊට පස්සේ ඒක අතීතයක තියෙනවා ඊළඟ පැත්තේ went ගියා. right? ඊළඟට gone. ඒකේ තේරුම ඔයාලා ලියා ගන්න. gone කියන්නේ ගිහිල්ලා.
do කියන්නේ කරනවා, did කියන්නේ කළා, done කියන්නේ කරලා. ඒ past participle අවස්ථාව අන්තිමටම තියෙන එක. ඒකට කියනවා අතීත කෘදන්තය කියලා. right? ඉංග්‍රීසියෙන් past participle. ඊළඟට තුන්වෙනි give දෙනවා, gave දුන්නා, given කියන්නේ දීලා. right? ඔයාලට අන්නේ ආකෘතියට මේක සම්පූර්ණ කරන්න ඔයාලා ලියන්න ඒකේ තේරුම මේකේ ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු. අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් අපි හදාගමු. ඔයාලා පැන්සලකින් වගේ ලිව්වා නම් හොඳයි. right? ඒතර ඒකගේ homework එක කරන්න. ඊළඟට තව homework එකක් දුන්නා 7 නේ value of trees කියන එක. ඒකේ ඡේදයට හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. box එකෙන් වචන අරගෙන. ඒතර ඒ දෙකයි. ඊළඟට ඔයාලා ඩික්ටේෂන් ටිකක් දෙනවා මේකේ පළවෙනි පිටුව පෙළ ගන්න. පළවෙනි පිටුවට එන්න මුල් page එකේ අර ඇන්ටොනිම්ස් කියලා පාඩමක් කියලා දුන්නානේ. ඒකේ තියෙනවා empty, late, dry, active. ඒ පේලියේ ඒ තීරුවේ give දක්වා. right? give දක්වා වචන 15ක් තියෙනවා. මේ වචන 15 ඔයාලා ලියා ගන්න අර ඩික්ටේෂන් පොතේ. ඒක දැන් ලියන්න. ලියලා ඒකේ තේරුම ලියලා ඩික්ටේෂන් පොතේ තේරුම ලියලා ඒක පාඩම් කරන්න ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් ඩික්ටේෂන් ගන්නවා. ඒ 15. right? ඒක දැන් ලියන්න මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. නැත්නම් මේව ඔයාලට ඒක ලියා ගන්නත් පුළුවන් නේ. ඒක ඔයාලා ඩික්ටේෂන් පොත අරගෙන මේ පළවෙනි 15 දැන් ලකුණු කරගන්න. ඒ 15 ලියා ගන්න. ලියාගෙන පාඩම් කරන්න තේරුමත් එක්ක ඉස්සරහින්. right? ඒතර වැඩ තුනක් දුන්න ඔයාලට. ඒක ලියන්නේ ඩික්ටේෂන් අමාරු වචන පොතේ. right? කලින් ඉඳලා කරානේ. ඒතර රචනා පොතක් තියාගන්නකෝ අපි රචනා තුනක් විතර කරලා ඇති. ඒතර රචනය අද රචනයක් නැහැ. ලබන සතියේ රචනයක් දෙනවා. right? ඒතර මම පුළුවන් වුණොත් තව ටියුට් එකක් ඔයාලට දානවා. ලබන සතියේ කරන්න. මේක give දක්වා විතරයි. give දක්වා වචන 15ක්. පළවෙනි වචන 15. අර හරිනේ? empty, late, dry, active, easy. හොඳට බලා ගන්න. light, sweet, heavy, young, weak, win, above, cracked, happy, give. අනේ 15 විතරයි. right? හරි. මම ඊළඟට දාන ටියුට් එක ඔයාලා ගන්න. අද වගේ ටියුට් එක ගන්න නැත්නම් පාඩම් ටික කරගන්න බැරි වෙයි. right? සහ අද උගන්වපු පාඩම් ටික මේ ටියුට් එකේ උගන්වපු පාඩම් ටික නැවත 3-4 පාරක් බලා ගන්න. දවසක් ඇර. right? එහෙනම් අදට ඇති. good night.